गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपणे बीएड में सेमिस्टर 3 EDCP 3209 अध्ययन माटेનું मूल्यांकन एनु આપણે चैप्टर 4 एनो अभ्यास करीशुं। विद्यार्थीओना शैक्षणिक देखावनुं अर्थघटन। मित्रों, अपने शाळा कक्षाए जे परीक्षाओं लेवामां आवे छे ए परीक्षाओना आधारे शिक्षक द्वारा साप्ताहिक कसोटी, मासिक कसोटी अथवा छमासिक अने वार्षिक कसोटी लेवामां आवे छे, जेना आधारे एनु शैक्षणिक सिद्धि केवा प्रकारनी छे एनुं आपणे अर्थघटन करीए छीए। वर्गमां कोण प्रथम आव्युं, 60 થી 70% वच्चे केटला बाळको छे, आ अर्थघटन करवा माटे आंकड़ाशास्त्रनुं ज्ञान होवुं जरूरी छे। हवे ज्यारे शैक्षणिक देखावोनुं अर्थघटन आपणे करवानुं छे त्यारे केटलाक मुद्दा आपणे जोई लईए, जेमां प्राप्तांको। तो विद्यार्थीओए परीक्षाओं जे मेळवेला गुण छे ए गुणने आपणे प्राप्तांको कहीए छीए। दाखला तरीके कोई एक वर्गमां कोई एक विषयनी, तो गणित विषयनी 25 गुणनी एक कसोटी 25 गुणनी एक कसोटी शिक्षक ले छे। 25 प्रश्नों शिक्षक बनावे छे OMR, और 25 प्रश्नों में थी एक विद्यार्थी 22 प्रश्नों जवाब आपे छे। आ कसोटी में जेटली कलमों साची है, जेटला प्रश्नों साचा है, एनो दरेकनो एकनो एक गुण है। और 22 कलमों साची है, 22 प्रश्नों साचा है, एनो मतलब ये थयो कि विद्यार्थीए 22 गुण प्राप्त कर्या। અને 22 गुण जे प्राप्त कर्या एने आपणे प्राप्तांको पण कहीए छे। 22 प्राप्तांको प्राप्त कर्या, बराबर छे। हवे आनी अंदर प्राप्तांक जे मेळव्या ए सिद्धि छे। क्यारेक आपणे बुद्धिआंक मापीए छीए, क्यारे वजन मापीए छीए, क्यारे ऊंचाई मापीए छीए, क्यारे रननी संख्या जोईए छीए। आ बधी ज बाबतो चल छे, जे चले छे एने आपणे चल कहीए छीए, बराबर छे। चलना मित्रों बे प्रकार छे, खंडित प्राप्तांको अथवा सतत श्रेणी। चलनी किंमतोना बे प्रकार छे, खंडित प्राप्तांको अथवा असतत श्रेणी। हवे खंडित प्राप्तांको अथवा असतत श्रेणी कोने कहेवामां आवे छे, बराबर। तो समझी लीए, ज्यारे कोई पण चल के लक्षणनी जे किंमतो छे, लक्षणनी किंमत फक्त पूर्णांक संख्या में ज मळे अथवा पूर्णांक संख्या में ज दर्शावी शकाय ते प्राप्तांको खंडित प्राप्तांको छे एम कही शकाय। दाखला तरीके कोईपण वर्गना विद्यार्थीओनी संख्या, शाळामां विद्यार्थीओनी संख्या, कोईपण कुटुंबमां बाळकोनी संख्या, कोईपण क्रिकेटरे करेला रननी संख्या, आ बधा ज चल जे छे, बधे जे किंमतो छे असतत श्रेणी अथवा खंडित प्राप्तांको कहेवाय छे। बीजो मुद्दो छे अखंडित प्राप्तांको अथवा सतत श्रेणी। केटलाक चलो के लक्षणों गमे तेटली नानामां नानी किंमतो धारण करी शके छे। तेओ पास पासेनी बे पूर्णांक किंमतो वच्चेना गाळामां आवती कोईपण अपूर्णांक किंमत धारण करी शके छे, धारण करी सातत्य जाळवी शके छे। आ प्रकारनी श्रेणीने अखंडित श्रेणी कहेवाय। दाखला तरीके ऊंचाई, अब कोई विद्यार्थीनी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, कोईकनी 165.1 सेंटीमीटर है, कोईकनी 165.4 सेंटीमीटर है, कोईकनी 159.3 सेंटीमीटर है। एटले के अपूर्णांक किंमत मळे छे,
वजन है कोकनु 60 किलो होय, कोकनु 60 किलो ने 500 ग्राम होय, बराबर। बुद्धिआंक 80-85, 80.5, 80.4 आवो होई शके छे, बराबर। एटले के अपूर्णांक किंमत धारण करी सातत्य जाळवी राखे छे। आ प्रकारनी श्रेणीने अखंडित श्रेणी कहेवामां आवे छे। मित्रों, आपणे आवृत्ति वितरण विषे भणीशुं। हवे आगळ आपणे जोई लीधुं खंडित अखंडित श्रेणी। ज्यारे आपणे आवृत्ति वितरण तैयार करीए छीए त्यारे अमुक सोपानो आपणे समजवा पड़े। दाखला तरीके विस्तार। अहींया तमने एक उदाहरण आपेलुं छे। ए उदाहरणना आधारे आपणे आ विस्तार शोधवानो छे। अहींया जे पण अवलोकनो आपेला छे, जे पण गुण आपेला छे, एमां सौथी मोटी संख्या कई छे पहेला नक्की करो। एटले के सौथी मोटो प्राप्तांक, सौथी मोटो प्राप्तांक माइनस सौथी नानो प्राप्तांक। आ विस्तार है। और सौथी मोटो प्राप्तांक तमे जोशो तो अहींया आगळ आ 68 जे छे ए सौथी मोटो प्राप्तांक छे, एटले 68 माइनस सौथी नानो प्राप्तांक एटले के 5 छे, माइनस 5 एटले के 63। विस्तार केटलो छे तो के 63। हवे आपणे वर्ग लंबाई नक्की करवानी छे। वर्गनी जे वर्ग लंबाई छे ए आपणे 3, 5 कि 10 तमे गमे ते लई शको, आमां कोई नियम नथी। जे विस्तार आपणे मळ्यो छे, विस्तारना आधारे आपणे वर्गनी ज्यारे संख्या नक्की करीशुं तो तमे वर्ग लंबाई नक्की आपणे करी शकीए छीए। कां तो 3 लईए, कां तो 5 लईए, कां तो 10 लईए। आपणी जेटली आपणने जे सरळता रहे ए प्रकारे आपणे वर्ग लई शकीए छीए। अब वर्गनी संख्या, बराबर, ज्यारे वर्गनी संख्याओ नक्की करवानी होय त्यारे विस्तार भाग्या वर्ग लंबाई वत्ता 1। अब विस्तार अपनी पास 63 है, 63 वर्ग लंबाई आपणे नक्की करी लईए कि आपणे 10 लेवी छे, वत्ता 1 एटले के 6.3 वत्ता 1 बराबर 7.3 एटले 8 वर्गो आपणे बनावीशुं, बराबर। हवे जे वर्ग छे ए वर्ग आपणे जे सौथी नानो प्राप्तांक मळ्यो छे 5, આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે વર્ગની વર્ગ લંબાઈ 10 રાખવી છે એવું નક્કી કરીએ છીએ તો આપણે 0 થી 9 એક વર્ગ આપણે લઈએ, 0 થી 9, પછી 10 થી 19। હવે 0 થી 9 વર્ગ લંબાઈ આપણે 10 નક્કી કરી છે તો તમે જોજો આમાં કેટલા અવલોકનો કુલ સમાયેલા છે તો કે 10। 0 અને 1 થી 9 એટલે કે 10, बराबर है। हवे मित्रों तमे ये पण समझी लेजो कि आ जे वर्ग आपणे पाड़ीए छीए जो तमे 3 पाड़शो तो 20 तारी 60 20 वर्गो थशे। जो तमे 5 वर्ग लंबाई लेशो तो 12 पंचा 60 एटले 12 થી 13 वर्गो थशे, 13 वर्ग थशे। हवे जो आपणे 10 पाड़ीशुं, 10 वर्ग लंबाई आपणे लईए छीए तो वर्ग जे छे 7 થી 8 ની आसपास बने छे, बराबर। अने वर्गनी सीमाओं विषे आपणे जोई लईशुं। ए अधसीमा, ऊर्ध्वसीमा। अब अहीं आगळ 10 અને 19 वर्गनी आपणे वात करीए
તો 10 અને 19માં 10 જે છે એ અધસીમા છે અને 19 જે છે એ ઉર્ધ્વસીમા છે, બરાબર છે। 19 10 અને 19ના વર્ગની વાત આપણે કરતા હોય ત્યારે હવે અધસીમા બિંદુ અધસીમા બિંદુ અને ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ, જ્યારે અધસીમા બિંદુની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે બરાબર સમજી લેજો મિત્રો, 10 અને 19ના વર્ગની આપણે અધસીમા બિંદુ જોવું હોય તો અધસીમા બિંદુ બરાબર આપેલા વર્ગની અધસીમા વત્તા તેના આગળના વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા ભાગ્યા 2। આપેલા વર્ગની અધસીમા આપણે 10 અને 19ની વાત કરીએ છીએ, તો આપેલા વર્ગની અધસીમા 10 છે વત્તા તેના આગળના વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા 9 છે, 19 ભાગ્યા 2 બરાબર છે। તો 9 દુ 18 અને 10 એટલે 9.5 એ અધસીમા બિંદુ થયું। ખ્યાલ આવે છે ને મિત્રો? અધસીમા બિંદુ એટલે દાખલા તરીકે મારે 10 અને 19ના વર્ગનું અધસીમા બિંદુ શોધવું હોય તો આપેલા વર્ગની અધસીમા 10 અને 19નો વર્ગ આપેલો છે, એની અધસીમા 10 થાય અને તેના આગળના વર્ગની તેનો આગળનો વર્ગ 0.9 છે, એની ઉર્ધ્વસીમા એટલે કે 9 છે, આ બંનેની સરેરાશ એ અધસીમા બિંદુ તરીકે ઓળખાય છે। બરાબર સમજી લેજો મિત્રો। તો ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ દાખલા તરીકે મારે 0 થી 9ના વર્ગનું ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ લેવું છે, બરાબર। તેનું સૂત્ર એવું છે, આપેલા વર્ગનું ઉર્ધ્વસીમા વત્તા તેના પછીના વર્ગની અધસીમા ભાગ્યા 2। હવે આપેલા આપણે 0 થી 9ના વર્ગનું ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ શોધવાનું છે, તો આપેલા વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા 9 છે વત્તા તેના પછી 10 અને 19નો વર્ગ આવે છે, એ વર્ગની અધસીમા એટલે કે 10 ભાગ્યા 2 19 ભાગ્યા 2 એટલે કે 9.5। જો મારે 0 થી 9ના વર્ગનું ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ મેળવવું હોય તો આપેલા વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા 9 વત્તા તેના પછીના વર્ગની અધસીમા 10 19 ભાગ્યા 2 બરાબર 9.5 થાય। ઓકે, એટલે અધસીમા, ઉર્ધ્વસીમા, અધસીમા બિંદુ અને ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ આપણે જાણી લીધું। હવે મિત્રો આપણે આવૃત્તિ વિતરણ બનાવી દઈએ, બરાબર છે। તો આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવાના કેટલાક નિયમો છે। એ નિયમો એવા છે કે આપણે જોઈ લીધા, વિસ્તાર જોયો, વર્ગ જોયો, વર્ગ લંબાઈ જોઈ લીધી, બરાબર। આપણે વર્ગ પણ નક્કી કરી દીધો, તો પછી શું કરવાનું કે જે વર્ગ આપણે વર્ગ નક્કી કરી દીધો છે, વર્ગ લંબાઈ નક્કી કરી દીધી છે, બરાબર છે। આપણે 0 થી 9નું એક વર્ગ બનાવવાનું નક્કી કર્યો છે,
जीरो वर्ग पछी आवृत्ति चिह्न वर्ग बनाया पछी आवृत्ति चिह्न आवे अने आवृत्ति चिह्न पछी आवृत्ति एफ आवशे आवृत्ति एफ बराबर है। ओके वर्ग आपणे 0 थी 9 एटले के 10 नी वर्ग लंबाई आपणे लीधी छे 0 थी 9 10 थी 19 20 थी 29 30 थी 39 40 थी 49 50 थी 59 60 थी 69 बराबर है। हवे अहींया जे अवलोकनो आपेला छे जे प्राप्तांको आप्या छे ए आपणो आ जे वर्ग छे ए वर्गनी सामे आवृत्ति चिह्न एक ऊभो लीटो मूकता जवानो बराबर। જ્યારે 4 ઊભા લીટા પૂરા થાય છે એટલે પાંચમો જે લીટો છે એ ક્રોસ કરી દેવાનો છે એટલે પાંચનું એક જૂથ બનશે। ચલો આપણે કરતા જઈએ। દાખલા તરીકે પહેલું છે સંખ્યા 22 બરાબર તો 22 ક્યાં આવશે તો કે 20 થી 29 પછી 5 છે 0 થી 9 આવશે પછી 18 છે 10 થી 19 આવશે પછી 20 છે 20 થી 29 આવશે પછી 25 છે 20 થી 29 આવશે 32 છે 30 થી 39 આવશે 39 છે 30 થી 39 40 40 થી 49 35 30 થી 39 38 30 થી 39 50 50 થી 59 15 10 થી 19 29 20 થી 29 35 30 થી 39 જો મિત્રો અહીંયા 1 2 3 ને 4 અને આ 5 બરાબર છે 42 55 36 જે વર્ગમાં હોય એ વર્ગમાં મૂકવાના 38 44 42 19 27 12 9 49 33 36 68 45 49 32 28 21 42 47 56 48 41 39 28 32 30 32 33 34 40 15 8 10 59 22 28 48 52 61 56 62 35 54 38 ओके આપણે શું કર્યું જે વર્ગ બનાવ્યા છે એ વર્ગમાં જે અવલોકનો આપ્યા છે એની સામે ચિહ્ન મૂક્યા ઊભા ચિહ્ન ત્યાર પછી આપણે હવે આવૃત્તિ ગણી લેવાની છે તો અહીંયા 3 અહીંયા 5 ને 1 6 5 ને 5 10 ને 5 ને 5 10 5 ને 5 10 5 15 ને 3 18 5 ने 5 10 ने 3 13 5 ने 2 7 અને 3 બરાબર છે। હવે તમે આ ગણશો તો 9 અને 8 17 ને 3 20 20 ને 10 30 0
1 2 3 ને 3 6 60 એટલે આપણને અવલોકનો 60 મળશે। બરાબર છે। હવે પ્રશ્નો કેવા પૂછાય? એક પ્રશ્ન નીચેના જવાબ આપો। દાખલા તરીકે એક પ્રશ્ન કે 60 થી 69 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે? બરાબર છે। તો જવાબ છે એનો કેટલો? કે 3। બરાબર છે। પછી 2 નંબરમાં આપણે કહીએ કે દાખલા તરીકે 35 તો 30 ઉપર જો પાસનું ધોરણ હોય, બરાબર છે, તો એવું કહી શકીએ કે 50% ઉપર 50% ઉપર માર્ક્સ મેળવનાર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી છે? બરાબર છે। તો 7 ને 3 10। ઓકે, આ રીતના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે। સંચય આવૃત્તિ, બરાબર છે। સંચય આવૃત્તિ આપણે આવૃત્તિ વિતરણ જે બનાવ્યું મિત્રો, એમાં જે પ્રાપ્તાંકો હતા એનો વિસ્તાર શોધ્યો। વિસ્તાર શોધ્યા પછી એને વર્ગ લંબાઈ શોધી। વર્ગ લંબાઈ નક્કી કર્યા પછી આપણે વર્ગ બનાવ્યો અને વર્ગ બનાવ્યા પછી જે અવલોકનો હતા એને આવૃત્તિ ચિહ્ન બનાવ્યા। આવૃત્તિ ચિહ્ન ઉપરથી આપણે આવૃત્તિ શોધી। બરાબર છે। જે સંખ્યા હતી એ જે વર્ગમાં આવતી એ વર્ગમાં આપણે ચિહ્ન મૂકી લીધા, આપણને સંખ્યા મળી ગઈ। હવે આપણે સંચય આવૃત્તિ જ્યારે શોધવી છે, સંચય આવૃત્તિ CF, બરાબર છે। કોઈ પણ વર્ગ અંતરાલ સુધીના આવૃત્તિના સરવાળાને સંચય આવૃત્તિ કહે છે। દાખલા તરીકે પહેલાં કેટલી 3 છે, 3 અને 6 સરવાળો કરીશું આપણે, કેટલો થશે? તો કે 9। 9 અને 10 કેટલા થશે? તો કે 19। 19 ને વત્તા 18, 29 ને 8 37, 37 વત્તા 13 એટલે 50, 50 વત્તા 7 એટલે 57, 57 વત્તા 3 એટલે 60। આ જે સરવાળો મળે છે એ મૂળ સંખ્યા આપણને મળી જશે। સંચય આવૃત્તિ જરૂર આપણે મધ્યસ્થ વખતે પડે છે। બરાબર છે। મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપો। મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન અથવા સ્થિતિના માપ એ શું છે? તો કે સમગ્ર માહિતીને સંક્ષિપ્તમાં દર્શાવતા તેમજ માહિતીના બધા જ લક્ષણોનો ખ્યાલ આપતા પ્રતિનિધિરૂપ માપને મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ અથવા મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન કહે છે। મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ 3 માપો છે। હવે આ જે માપ છે શું કહે છે કે આ પ્રકારનું જે માપ છે આપેલા પ્રાપ્તાંકોની મધ્યમાં આવેલું છે। હવે 3 માપ છે। એક મધ્યક અથવા સરાસરી, જેને આપણે મેઇન કહીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં। નંબર 2 મધ્યસ્થ એટલે કે મીડિયન। નંબર 3 બહુલક। હવે જે 3 માપો છે મિત્રો, આ 3 માપોમાં મધ્યક જે છે સરાસરી એ સૌથી વિશ્વસનીય અને સ્થિર માપ છે। બરાબર। મધ્યવર્તીના સ્થિતિના માપોમાં સૌથી મહત્ત્વનું માપ કયું છે? આવો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય છે। અથવા તો સૌથી વિશ્વસનીય અને સ્થિર માપ કયું છે? તો એ મધ્યક છે, સરાસરી છે। બરાબર, એ ધ્યાન રાખજો। આપણે હવે મધ્યબિંદુની રીતથી સરાસરી શોધીએ છીએ જ્યારે વર્ગીકૃત માહિતી આપેલી હોય ત્યારે। હવે જુઓ, વર્ગ અને આવૃત્તિ F, બરાબર છે। તો 15 19 પછી 25 29 30
34, 35, 39, 40, 44. ओके, આનો આપણે મધ્યક શોધવાનો છે. 2, 13, 14, 10, 8 અને 3. હવે જુઓ, ધારેલી મધ્યબિંદુની રીતથી તો આપણે મધ્યબિંદુ x લઈશું. મધ્યબિંદુ x અને અહીંયા આગળ સિગ્મા, અહીંયા fx, આવૃત્તિ અને મધ્યબિંદુનો ગુણાકાર. બરાબર. હવે જુઓ મધ્યબિંદુ તો કે 15 + 19 ભાગ્યા 2 એટલે કે 34 ભાગ્યા 2 બરાબર 17. બરાબર, મધ્યબિંદુ 17. હવે આગળના જે વર્ગમાં આપણે મધ્યબિંદુ લખવાનું છે તો વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે તો 15, 16, 17, 18 અને 19, 5 5ની 20 થી 24 તો કે 20, 21, 22, 23 અને 24. તો 5 5 આમાં ઉમેરતા જાઓ. 17 + 5 એટલે 22, 22 ને 5 27, 32, 37 અને 42. 17 × 34 બરાબર 22 × 13 220 અને 22 તારી 66 એટલે 286. પછી 27 × 14 270 અને 7 × 28 વધી 2 4 × 8 ને 2 10 378. અહીંયા આગળ 320, 8 તારી 24 270 અને 7 8 ને 56 296, 4 તારી 12 120 ને 3 દુ 6 126. ઓકે, આપણને મળ્યું સિગ્મા fx. સિગ્મા એટલે આખો સરવાળો છે અને આ આપણી આવૃત્તિ છે n. 3 ને 2 5, 5 ને 4 9, 9 ને 8 17 ને 3 20, 2 ને 3 5 50. અવલોકનો 50 છે. અહીંયા સિગ્મા fx આપણે શોધવાનો છે. 6 ને 4 10, 10 ને 8 18, 18 ને 6 24 ને 36, 3 3 ને 3 6, 6 ને 8 14, 14 ને 7 21, 2 23, 23 ને 9 32, 32 ને 2 34, 3 3 ને 2 5, 5 ને 3 8, 8 ને 3 11, 11 ને 1 12, 12 ને 2 14, 1440. બરાબર છે, આપણને આ મળી ગયું 1440. હવે આપણું સૂત્ર છે મિત્રો, સિગ્મા x બાર બરાબર સિગ્મા fx અપોન n. બરાબર, સિગ્મા fx અપોન m. હવે સિગ્મા fx કેટલા છે તો કે 1440 છે ભાગ્યા n કેટલા છે તો કે 50 છે. બરાબર, તો 1440 ભાગ્યા 50, 50 દો તો કે 100, 0 4 4 0, 8 5 40 એટલે 8 50 8 400, 0 40 પોઈન્ટ આવશે 8 8 5 40 એટલે 400 0 0 0. ઓકે, એટલે 28.8 એ આપણો x બાર છે. આ આપણો જવાબ છે. બરાબર. હવે આ જ દાખલો આપણે ધારેલી સરાસરી રીતે દાખલો શોધીએ. વિચલન ડી આવશે. વિચલન ડી. બરાબર, વિચલન ડી જે છે તે x માઇનસ એ ભાગ્યા સી, x માઇનસ એ ભાગ્યા સી. હવે વિચલન ડી જ્યારે નક્કી કરીએ છીએ ત્યારે અહીંયા જે મધ્યબિંદુ આપેલું છે અથવા અહીંયા જે વર્ગ આપેલા છે એ કોઈ પણ એક વર્ગ તમે નક્કી કરી અને શૂન્ય મૂકી શકો છો. તમે શૂન્ય અહીં પણ મૂકી શકો છો, તમે શૂન્ય અહીંયા પણ મૂકી શકો છો, તમે શૂન્ય વચ્ચે પણ મૂકી શકો છો. એનો કોઈ ફિક્સ નિયમ નથી. જવાબ એક જ આવશે. બીજું કે દાખલા તરીકે આપણે સરળતા માટે
સરળતા માટે 1 2 3 4 5 અને 6 વર્ગો આપેલા છે। આ 6 વર્ગોમાં જે મોટી આવૃત્તિ છે એને આપણે 0 વિચલન ડી નક્કી કરી દઈએ છીએ, અથવા તો એમાં મધ્યક સમાયેલો છે એવું ધારી લઈએ છીએ। હવે જે વર્ગ આપણે ધાર્યો છે એ વર્ગની ઉપરનો જે વર્ગ છે ત્યાં આગળ ઋણ ચિહ્ન આવશે, એટલે કે -1 આવશે ને -2 આવશે। જે વર્ગ આપણે ધાર્યો છે એ વર્ગની નીચેના જે વર્ગો છે એમાં વિચલન ડી પ્લસ આવશે, 1 2 અને 3। ઓકે, હવે જે મધ્યબિંદુ છે જે વર્ગનું, જેમાં આપણે વિચલન ડી ધાર્યો છે એનું મધ્યબિંદુ જે છે એ આપણો એ છે, એ ધારેલો મધ્યક છે, બરાબર। હવે આપણે એફડી લેવાના છે। આપણે એફડી લઈશું તો વિચલન ડી અને આવૃત્તિ એફનો ગુણાકાર કરશું તો કે 2 દુ 4 -4, 13 એકા 13 -13, 0 10 એકા 10, 8 દુ 16, 3 તારી 9। કેટલું સરળ છે। જે મધ્યબિંદુની રીતથી આપણે શોધ્યું એના કરતાં ધારેલી જે સરાસરી છે એના એ સરળ છે, બરાબર છે। ધારેલી સરાસરીની રીત, ધારેલી સરાસરીની રીતથી, બરાબર, સરાસરી શોધવી। હવે આપણું સૂત્ર છે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા એફડી અપોન n ગુણ્યા c વર્ગ લંબાઈ, અથવા આઈ પણ લખી શકો છો, બરાબર। આપણને તમામ બાબતો મળી ગઈ છે। એ બરાબર 27, સિગ્મા એફડી આપણી બાકી છે, n બરાબર 50 અને c બરાબર 5। આ વર્ગ લંબાઈ છે 15 થી 19, 15 16 17 18 અને 19 એમાં સમાયેલા તમામ અવલોકનો, બરાબર। હવે આ 14 ને 13 17 -17, 6 ને 9 15 ને 20 35, 17માંથી 35 જાય તો 18 પ્લસ 18 આવશે, 35માંથી 17 જાય તો 18, બરાબર છે। તો 27 વત્તા 18 પ્લસ 50 ગુણ્યા 5, બરાબર, 5 દુ 10, એટલે કે 27 વત્તા 1.8 બરાબર 28.8 આપણો જવાબ છે। બંને રીતે જવાબ એક સરખો આવી ગયો। ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો। જ્યારે આપણે ધારેલી સરાસરીની રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બે જ વસ્તુ આપેલી હોય છે, વર્ગ અને આવૃત્તિ। એના ઉપરથી આપણે મધ્યબિંદુ શોધવાનું છે। મધ્યબિંદુ એ આપેલો જે વર્ગ છે એ બંનેનો સરવાળો, દાખલા તરીકે 15 વત્તા 19 ભાગ્યા 2 કરીશું એટલે આપણને મધ્યબિંદુ મળી જશે। હવે મધ્યબિંદુ જે મળ્યું એ મધ્યબિંદુમાં આપણે જેટલી વર્ગ લંબાઈ આપી છે એ ઉમેરતા જઈશું એટલે મળી જશે, અથવા દરેક આપણે અલગ અલગ ગણી શકીએ છીએ। 20 વત્તા 24 એટલે કે 44 ભાગ્યા 2 કરીશું તો 22, 22 નું 44। હવે વિચલન ડીમાં આપણે એક વર્ગ નક્કી કરીએ કે જેમાં ધારેલો મધ્યક છે, તો 25 થી 29 આપણે નક્કી કર્યું। 1 2 3 4 5 અને 6 વર્ગો છે, એમાં જે વર્ગમાં વધારે આવૃત્તિ છે એ વર્ગ મેં નક્કી કર્યો, એમાં 0 મૂકી દીધું। એ વર્ગથી નાના જે વર્ગો છે એમાં કિંમત મૂકતા જઈએ છે -1 -2 એટલે ઋણ સંખ્યા આવશે, વિચલન ડી જે છે ઋણ આવશે, અને વર્ગથી મોટા વર્ગો છે એમાં ધન આવશે। એફ ગુણ્યા ડી 2 દુ 4, 13 એકા 13, 0 10 એકા 10, 8 દુ 16 3। આનો આપણે સરવાળો કરીએ, આગળ આપણે દાખલો ગણ્યો છે એનો જવાબ સરખો છે। ઓકે, તમને યોગ્ય લાગે તમે ગણી શકો છો। મિત્રો, આજે આપણે મધ્યક શીખ્યા છીએ, હવે પછીની રીતમાં મધ્યસ્થ વિશે શીખીશું। ઓકે, ધન્યવાદ।